सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। चोण कमिशन वालों दिल्ली में लोक सभा चोणों बारे प्रैस कॉन्फ्रेंस। 7 गेड़ां विच पैणगीआं वोटां। 19 अप्रैल नूं होवेगी पहले गेड़ की वोटिंग। पंजाब विच 1 जून नूं होवेगी वोटिंग। 4 जून नूं होवेगा नतीजों का ऐलान। अयोग ठहराए गए 6 विधायकों की पटीशन उत्ते सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 18 मार्च को होगी मामले की सुनवाई। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने विधायकों को दिता सी अयोग करार। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के 2 साल होए पूरे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खटकड़ कलां पहुंचे। मान ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के जद्दी पिंड विखे अजायब घर लोगों को किया समर्पित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारतीय चोण कमिशन ने लोक सभा दीआं चोणां दीआं तरीकां दा ऐलान कीता है। मुख चोण कमिश्नर राजीव कुमार ने विज्ञान भवन तो ऐलान करते हुए कहा कि चोणां 7 पड़ावां विच होणगीआं। पहले गेड़ दीआं चोणां 19 अप्रैल नूं होणगीआं। दूजे गेड़ दीआं वोटां 26 अप्रैल जदों कि तीजे गेड़ की वोटिंग 7 मई और चौथे गेड़ की वोटिंग 13 मई नूं होवेगी। उत्थे ही 5वें गेड़ की वोटिंग 20 मई और 6वें गेड़ की वोटिंग 25 मई नूं होवेगी। आखिरी गेड़ की वोटिंग 1 जून नूं होवेगी जदों कि वोटां की गिणती 4 जून नूं होवेगी। इस दे मद्देनज़र पंजाब विच 7वें गेड़ दौरान 1 जून नूं वोटां पैणगीआं। इस दे नाल ही पूरे देश विच चोण जाब्ता भी अज लागू हो गया। राजीव कुमार ने कहा कि साडी टीम चोणां लई तैयार बर तैयार है। उन्हें कहा कि इस बार तकरीबन 97 करोड़ वोटर वोटिंग करनगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होणगे जदों कि 55 लाख EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए 1.5 करोड़ पोलिंग अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 82 लाख नौजवान वोटर्स ने जो इस बार वोटिंग करनगे। उन्हें भी कहा कि 18 तो 29 साल के 21.5 लाख वोटर ने। जिक्रयोग है कि मौजूदा लोक सभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। 2019 में लोक सभा चोणों का ऐलान 10 मार्च को होया सी ते 11 अप्रैल तो 7 पड़ावां विच वोटिंग हुई सी। वोटां की गिणती 23 मई को की गई सी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के उन्होंने 6 बागी विधायकों की राज विधानसभा विचों अयोग ठहराए जाने के खिलाफ पटीशन उत्ते 18 मार्च को सुनवाई करेगा। जिन्हों ने हिमाचल प्रदेश में हाल ही में राज सभा दी चोणां विच क्रॉस वोटिंग विरोधी उम्मीदवार के पक्ष में की सी। 6 बागी विधायक सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, रविंदर राणा, इंद्र दत्त, लखनपाल, चैतन्य शर्मा ते देवेंद्र कुमार भुट्टो नूं कांग्रेस के व्हिप की उलंघना करने अयोग करार दिता गया सी। कांग्रेस के व्हिप अनुसार उन्होंने सदन में मौजूद रहने ते बजट के पक्ष में वोटिंग करने की जरूरत से। सुप्रीम कोर्ट की वैबसाइट उत्ते अपलोड की गई सोमवार की बाद सूची अनुसार पटीशन जज राजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की बेंच सामने सुनवाई लई आवेगी। जदों 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पटीशन उत्ते सुनवाई की सी तां बेंच ने पटीशनकर्ता तो पूछा सी कि उन्होंने अपनी योग्यता को चुनौती देने लई हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। पटीशनकर्तावां वालों पेश वकील ने कहा सी कि एक दुर्लभ मामला है जिथे विधानसभा के स्पीकर ने 18 घंटे अंदर इन्हां विधायकों को अयोग करार दिता सी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली के सारे रेहड़ी फड़ी और दुकान लगाने वालों का सर्वेखण किया जाएगा तो उन्होंने दुकाना लगाने लई वधिया प्रबंध किए जाएंगे। केजरीवाल ने दिल्ली तो एक वीडियो जारी करदे कहा कि जदों तो दिल्ली नगर निगम विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनी असीं एक तो बाद एक वड्डे फैसले लै रहे हैं। निगम की आम आदमी पार्टी की सरकार ने हुण तक कई वड्डे फैसले लए ने ते कई काम कीते ने। उन्हें कहा कि हुण दिल्ली के सारे रेहड़ी फड़ी वाले भैन भरावां लई एक वड्डी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असीं फैसला किया कि जिथे किते भी गली मुहल्ले दी दुकानां ने उत्थे सर्वे किया जाएगा कि किहड़े इलाके विच किन्ने दुकानदार ने, कौन कित्थे बैठदा है, किस तरह दी दुकानां ने, जिस तो बाद असीं उन्हां लई इज्जत नाल दुकान लगाउण दा प्रबंध करांगे। इस सर्वेखण विच कुछ महीने लगणगे, फिर वह बिना किसी परेशानी दे अपनी दुकान स्थापित कर सकेगा ते उन्हां तो कोई रिश्वत नहीं मंगेगा। जब से MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से हम एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रहे हैं और बहुत सारे काम किए हैं। हम लोगों ने कई चीज़ों को ठीक किया है। अब एक और बड़ा निर्णय नगर निगम ने लिया है, आपकी सरकार ने लिया है। दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी है। हम समझते हैं कि सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगा के काम करना कितना मुश्किल होता है। कभी उन्हें पुलिस परेशान करती है, कभी कमेटी के लोग, कभी अफसर आके परेशान करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिले, उन्हें इज्जत की ज़िंदगी मिले, वो भी इज्जत के साथ अपना काम कर सकें, अपनी दुकान लगा सकें। रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाने वाले भी हमारे भाई बहन हैं,
पर वो बेहद गरीब परिवारों से आते हैं, जो अपना घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए मजबूर हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को भी अच्छी व्यवस्था दें ताकि वे भी अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें, इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर सकें। तो हमने निर्णय लिया है कि ऐसी सभी दुकानों का हम एक सर्वे कराएंगे। जहाँ जहाँ उनकी दुकानें हैं वहाँ उनका एक सर्वे होगा कि कितने दुकानदार किस एरिया में हैं, कौन कौन कहाँ बैठता है, किस किस तरह की दुकानें लगती हैं, और फिर उनके लिए हम बाइज्जत सम्मानजनक अपनी दुकान लगाने का इंतजाम करेंगे। इस सर्वे में कुछ महीने लगेंगे, फिर वे अपनी दुकान बिना किसी परेशानी के चला सकेंगे। फिर उनसे कोई रिश्वत नहीं मांग सकेगा, ना कोई पुलिस वाला, ना कमेटी वाला, ना कोई अफसर परेशान कर सकेगा। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आसपास के सभी बाकी दुकान वालों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो, सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा और तरकीब से सब लोगों को इस तरह से बिठाया जाएगा कि ताकि किसी को भी ट्रैफिक की भी दिक्कत ना हो, किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो। रेहड़ी पटरी पे अपना काम करने वाले ये सब हमारे अपने हैं, हमारे भाई बहन हैं, और उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। उनके बगैर हमारे घर का गुजारा नहीं चल सकता। सब्जी से लेके घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी सारी चीज़ें हम यहाँ से रेहड़ी पटरी वालों से लेके आते हैं। हम उनके साथ मिलके उनके लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी सहूलियत के हिसाब से अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ MV ਰੋਇੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਮਾਲੀਅਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। उन्होंने दस्सिया कि भारतीय जल सेना के एक जंगी बेड़े ने 15 मार्च को इस जहाज़ का पीछा किया। जल सेना ने दस्सिया कि जहाज़ तो जंगी बेड़े उत्ते गोलीबारी की गई और भारतीय जहाज़ वालों आत्म रक्षा नौवहन और मलाहां नूं समुद्री डाकुओं के खतरे तो बचाने लई जरूरी घट्टो घट्ट फोर्स नाल समुद्री डकैती नाल नजिठण लई कौमांतरी कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। जल सेना ने एक बयान में कहा कि जहाज़ उत्ते सवार समुद्री डाकुओं नूं आत्म समर्पण करन ते उन्हां वल्लों बंधक बनाए जहाज़ ते नागरिक रिहा करन दी अपील की गई। इस विच कहा गया कि भारतीय जल सेना इस खेत्र विच समुद्री सुरक्षा ते मलाहां दी सुरक्षा लई वचनबद्ध है। ਅੱਜ पंजाब ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी की सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान खटखट कलां पहुंचे। इस मौके उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह जी के जद्दी पिंड विखे अजायब घर नूं लोकां नूं समर्पित किया। इस मौके लोकां नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि जदों भी नवीं गड्डी लैंदे सी तां शोरूम तो सीधा खटखट कलां मत्था टेकण लई पहुंचदे सन। उन्हें कहा कि जदों MP बने सन तां उसका सर्टिफिकेट इत्थे लिया के शहीद आजम भगत सिंह के पैरों में रख दिता सी। भगवंत मान ने कहा कि 2 साल पहलां जदों साडी सरकार बनी तां सब तो पहलां ਇਹ फैसला किया गया कि पंजाब सरकार के सारे दफ्तरों में शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगाई जाएगी। उन्हें कहा कि एक ने आज़ादी लैके दी तो दूजे ने आज़ादी को बचाने लई सारिਆਂ ਨੂੰ बराबरता का दर्जा देने लई संविधान लिखिया। पर अज दोवें चीज़ां खतरे में ने क्योंकि अज साडी आज़ादी भी खतरे में है। जदों ही कोई कुछ बोलता है तो सरकार की आलोचना करता तो उसके कार एजेंसियां भेज दित्तियां जांदियां ने। मैं बचपन तो जदों भगत सिंह होरां दे ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਰਹਿਣਗੇ। फिर मैं कलाकारी जीवन च आया तो जदों भी मैं कोई गड्डी नवीं लैंदा सी, 5-7 गड्डियां बदलियां होणगियां। जदों भी कोई गड्डी नवीं लैंदा सी, शोरूम चों गड्डी जिन्ने बजे भी मैनूं मिलदी सी, गड्डी सीधी शोरूम चों खटखट कलां इत्थे मत्था टेकण आउंदा सी। ते मैं मत्था टेक के कहंदा सी, शहीद आज़म तुहाडे करके कारां गड्डियां वाले हो गए, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਾ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ,
ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, 17 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਅੱਜ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ 47 ਦੀ 75 ਸਾਲ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਟੋਬਿਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਈਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਹੋਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਦਾ
अर्थ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਤਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਰੂ ਹੱਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਪੂਰਨ, ਫਿਰ ਕਥਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸਜਦੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਤ ਤੋਂ, ਕਰੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ, ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੜਾਅਦਾਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭਜਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ। ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਟੇਨਰ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਰ ਭਸੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 8.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, 11.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, 62.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਪਿਓਰੀ ਕੱਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ NRI ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ NRI ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ NRI ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਡੈਥ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਗੌਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 90% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗੋਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਨਫਿਟ, ਹਲੇ ਬਿਆਨ ਆਪਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਚਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ? ਇਹ 3 ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।